जदों सिरसा पार कीते इतिहास दसदा कि बारिश पै रही सी। सतगुरु पातशाह पुछदे ने समा की होया है? महाराज पहर रात रहिंदी आ। ते सतगुरु पातशाह जी कहंदे लाओ फिर आसा दी वार। किन्ना बाणी दा सत्कार ते किन्ना बाणी ते भरोसा। पिछे दुश्मन चढ़िया होया, परिवार विछड़ चुका है, बहुत सारे शस्त्र, बहुत सारे गुरु के सूरबीर योधे, कुछ सरसा की भेट भी चढ़ गए। बेपरवाह सदा रंग हर का। साध संगत जिन्होंने कोई परवाह ही नहीं किसी गल की। जाग पाक स्वामी जिन्हों के वल परमात्मा है ना, उन्होंने किहदी परवाह है। आसा जी दी वार दा कीर्तन होया, कीर्तन हुंदियां होया भी युद्ध हुंदा रहा। रो विचार सतगुरु पातशाह जी चमकौर साहब पहुंच गए। चमकौर की एक कच्ची गढ़ी। साध संगत देखने नूं आए लगता है भी सतगुरु पातशाह किसी किले च पहुंच गए। नहीं भाई, जिवें हवेलियां सी ना पहलां, इस तरह की एक कच्ची हवेली सी। ते सतगुरु पातशाह जी ने उस हवेली के दोवां भरावां नूं पुछया कि असीं इस हवेली विच कुछ समा ठहरना है ते लोड़ पई ते इत्थे युद्ध लड़ना है। उन्हां चों एक भरा मन गया कि महाराज आप जी का ही सब कुछ दिता होया, जिवें चाहो आप वरत सकते हैं। सतगुरु पातशाह जी ने उस कच्ची हवेली का निरीखण किया, अपने सूरबीर बहादुर योधिया पुत्रां नूं तैयार किया कि इत्थे धर्म की खातर इहो जिहा युद्ध लड़ना है जिहड़ा दुनिया विच कदे भी इहो जिहा युद्ध नहीं होया होएगा। ते दूसरे पासे औरंगजेब नूं खबरां मिलियां कि सतगुरु पातशाह जी नूं आनंदपुर दे विच घेरिया होया, फौज चाहिदी है। इधरों फौज, सूबा सरहंद की फौज, सूबा लाहौर की फौज, ये फौजां सारियां फौजां की गिनती वख-वख दर्जनां लिखारियां ने इहदी गिनती 10 लाख लिखी। 10 लाख साध संगत 10 लाख। ते दूसरे पासे कलगीधर पातशाह जी दे नाल केवल 40 सिंह। 40 ते सतगुरु पातशाह जी की युद्ध नीति कि केवल 5 सिंह गढ़ी तो बाहर जाके दुश्मन के नाल युद्ध लड़नगे। जदों साहिबजादा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी युद्ध लड़न गए ना, उदों केवल 6 जाने सन। 5 सिंह महाराज ने कल्ले कल्ले अपने साहिबजादे नूं नाल दिते ते 6वां साहिबजादा। ते साध संगत 6 नूं 10 लाख नाल गुणा करो, 1.25 लाख बनता कि नहीं बनता। तो ये नहीं कि जांदियां ही शहीद हो गए, बाहर निकले तो उन्होंने मार दिता गया। नहीं, सवा पैर तक युद्ध लड़िया गुरु के साहिबजादियां ने। कलगीधर पातशाह के सूरबीर बहादुर ने सवा पैर तक, भाव पूरा दिन सुबह तो शाम तक युद्ध होंदा रहा। सतगुरु पातशाह का बचन सी 1.25 लाख से एक लड़ाओ। इत्थे सतगुरु पातशाह जी के दोवें साहिबजादे, 5 प्यारियां चों 3 प्यारे इत्थे शहीद हो गए। सतगुरु पातशाह जी इत्थे फिर खालसे की बेनती मन के, 5 प्यारियां का हुक्म मन के महाराज सच्चे पातशाह जी चमकौर की गढ़ी भी छड्ड गए। सतगुरु पातशाह जी मालवे की धरती पर गए। ये एक लम्मा सफ़र है साध संगत, इन्ना समा नहीं कि खुल के विचार हो सके। जांदियां गुरुद्वारा पंजूआणा साहब आउंदा है। साध संगत लम्मे जटपुरे, उत्थे बैठ के सतगुरु पातशाह जी ने राय कल्ले तो खबर मंगवाई कि माता जी ते छोटे साहिबजादियां दा सारा हाल सतगुरु नूं उत्थे पता लग गया कि सूबा सरहंद ने छोटे साहिबजादियां नूं भी शहीद कर दिता है। माता जी भी सचखंड प्याना कर गए ने। इस तो अगे सतगुरु पातशाह जी दीना कांगड़ पहुंचे। इत्थे बहुत सारे सिख आके मिले। भाई दया सिंह, भाई महा सिंह की अगवाई च, जिन्हों ने सतगुरु पातशाह जी नूं बेनतियां कीतियां, महाराज जी बहुत नुकसान हो गया तो आपां नूं युद्ध नीति त्याग के कुछ समा युद्ध छड्ड देना चाहिए। महाराज कहते भाई जिहड़ा युद्ध के समय विच बुजदिली दीयां गल्लां करे, मैनूं इहो जिहियां रैयां दी लोड़ नहीं। तुसीं चाहुंदे हो
ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੜੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਰਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਧਰਮ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਾੜ ਕੌਮ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਸਿਆਂ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਰਨੈਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਨੇ, 7,000 ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਵੱਬ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਭਾਕੌਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਗਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਢਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਪੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੋ ਗਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ 30 ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 30 ਕੋਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜ ਧਿਆਈ ਮਰੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
उस खदराने की ढाब ते मुक्तसर साहब के युद्ध के जेतू जरनैलों नूं बड़े खिताब दिते। आ मेरा 5000 ही सिख है, आ मेरा 10,000 ही है। सब सिंह शहीद होए पे सन, केवल भाई महा सिंह सैकदा सी जिहदे कोले लिया के सतगुरु पातशाह जी ने साह लिया, बैठ गए कि ये मेरा पुत्र हले सैकदा है। सतगुरु पातशाह जी ने वीरासन लाया, भाई महा सिंह का सीस चुकिया, अपने बुक्कल विच रख लिया। सतगुरु की ऐसी कशिश शोह नूं प्राप्त करके भाई महा सिंह की सुरत परती। वो अखां खोल के देखदा है कि धन कलगीधर पातशाह जी आप मैनू अपनी गोद विच लई बैठे ने। बहुत निहाल गदगद हो गया भाई महा सिंह। सतगुरु पातशाह जी पुछदे ने, पुत्रा की चाहना है? जो तेरी इच्छा तेरी पूरी कर दईए, तेनू दुनिया का राज दे दईए, दिल्ली का तख्त दे दईए। बड़े महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने बख्शिया करने वास्ते बचन कहे। उन्हें सिर फेरिया, सतगुरु पातशाह साडियां भुल्लां गलतियां ना चितारो, कृपा करो। औखे समयां दे विच महाराज दुख ना सहारदे हुए जो असी आप जी नूं बिदावा लिख के दे गए सां, वो कृपा करके बिदावा पाड़ दिओ। धन है भाई महासिया तो। सतगुरु ने वो बिदावा इन्ना साਂਭ के रखिया सी। सतगुरु जानते सन कि अज दे दिन दे भुल्ले हुए शाम नूं मेरे पुत्रा ने फिर मेरे कोल आउणा है, ते वो बिदावा सतगुरु पातशाह जी ने पाड़ दिता। ते दूजा पासा तक के देखो, चमकौर की गढ़ी विच जिहड़ी गोद साहिब अजीत सिंह नूं नसीब नहीं हुई, वो खदराने की ढाब ते उस घमसान के युद्ध विच ही भाई महा सिंह कहंदा, महासिया तू धन है, तेरे वड्डे भाग ने कि तैनू इस जख्मी हालत में धन कलगीधर पातशाह की गोद प्राप्त हो गई। दुनिया का किहड़ा बहिस्ता जिहड़ा पिछे रह गया। ते हथ जोड़े, सतगुरु पातशाह तू रहमत कीती, कृपा कीती, साडी भुल बख्श ले। नहीं महासिया, तू सिੱਖੀ की टुट्टी गंढ लई आ, ये तेरा परोपकार सिख हमेशा याद रखणगे। सतगुरु पातशाह जी इस युद्ध की जित तो बाद मंजिला मारते सतगुरु पातशाह जी गुरु काशी पहुंचे, तलवंडी साबो। इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने डेरा जमाया। समा वेख के सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे धन गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण बाणी लिखी। महाराज साध संगत जी, करतारपुर साहब विखे सतगुरु पातशाह जी ने 25 सिंह भेजे कि गुरु साहब की वो बीड़ लियाओ जिहड़ी पंचम पातशाह जी ने अपने हत्थी लिखी सी, ते रहिंदी बाणी गुरु तेग बहादुर साहब जी की उहदे च चढ़ाईए ते उहनूं संपूर्ण करिए। पर साध संगत मुसंदा ने नहीं दिती वो बीड़। वापस परते आए गुरु के सिख, जो बचन कहे सन कि महाराज तुसी तो गुरु हो, गुरु नानक की जोत कहिंदे हो अपने आप नूं, गुरु तेग बहादुर साहब दे पुत्र हो, साहिबजादे हो, ते बाणी आप क्यों नहीं विचार सकते? जे उही जोत है तो उही बाणी तुसी आप उचार लो। कोई नहीं भाई, सतगुरु रहमत करनगे, धन गुरु नानक की कृपा होवेगी। प्रबंध किया गया, बाबा दीप सिंह शहीद की ड्यूटी लाई गई कि दीप सिंघा तू भाई प्रबंध करना सारा, कागज का, स्याही का, कलमां का, लिखण का सारा प्रबंध तू करना। तो शहीद भाई मणी सिंह जी नूं सतगुरु जी ने हुक्म किया, मणी सिंघा जो बाणी असीं उचारीए तू बड़े प्रेम नाल शरधा दे नाल वो बाणी लिखनी है। साध संगत 9 महीने ते 9 दिनां विच सतगुरु पातशाह जी अमृत वेले बाणी लिखाउंदे ते शाम नूं उसे बाणी की कथा करते, अर्थ पढ़ाउंदे गुरु के सिखां नूं। धन सन वो गुरु के सिख जिहड़े गुरु की बाणी की कथा कलगीधर पातशाह तो सुनते सन। किहो जिहा समा होएगा साध संगत, जिहड़े आप महाराज सच्चे पातशाह जो अर्थ करके इतिहास दसदा है कि विदेह मुक्त होए 48 सिख जिन्हां ने लगातार सारी बाणी सारी कथा सुनी। सतगुरु पातशाह जी ये कौतुक करके सतगुरु पातशाह जी ने खुशी विच फिर उत्थे पहला अखंड पाठ इस समुची बाणी जो लिखवाई गई सी, इहदा साध संगत जी 25 सिंह पाठी ला के फिर अखंड पाठ करवाए। सतगुरु पातशाह जी उहदे तो बाद दखण वल आए
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਿਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਛਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਾਏ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਬਦਲਦੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਸਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। 5 ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 5 ਹੀ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਹਿਤਵਾਨ, ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ, ਸੂਰਬੀਰ, ਬਹਾਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ। ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋ ਚਿਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਚੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਰਾਤਬੇ ਮਿਲਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪਰਮ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਸੋ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰੀ ਸੰਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅੰਧ ਮੰਗਲ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਆ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ RAM ਪਿਆਰੇ। RAM ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਆਨੰਦਿਨੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੈ ਸੰਤਾਈ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਭਈ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਣੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਣੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਮਾਨੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰ ਰਹੀ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਸਥਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ।
ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੰਟ 5 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵਿਵਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ। ਐਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 8 ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਮਨ ਵਡਿਆਈ RAM। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਉ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਖਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਏ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਣੂਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਏ ਰੱਜ ਗਏ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੈ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕੋਤਰ ਕੋਤਰ ਸੋ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਪਖੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੋ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।